वासरे अद्य आवयोः विवाहं कारयितुं भावन्तं ऋग्वेदरूपेण गृह्णीमहे। ओम ऋतोऽस्मि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागं स्वस्तिनोर्विषेमहि देवैः। ओम अमृत उपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार ले लीजिए। ओम अमृत अभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ले लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीः श्रीर्मय श्रेता स्वाहा। ये लीजिए, थोड़ा हाथ में पानी डाल के छोड़ दीजिए नीचे। ओम वाङ्मास्यस्तु ओम नसर्मे प्राणस्तु ओम अक्षरर्मे चक्षरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम उर्वर्मे ऊर्जास्तु ओम अरिष्टानि कानि तनस्तन्वामे सहस्रन्तु। पानो आना अक्षंतानो आई ज्योतिष ये मन ज्योतिष ना ओरियन ఎందుకంటే తెలుసా, దీని యజ్ఞోపవీతం అంటారు. ఏమంటారు? ఎందుకు అంటే ఇది మామూలుగా మానవులందరూ కూడా యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించాలి. ఎందుకు ధరించాలి అంటే ఈరోజు నువ్వు ఇవన్నీ ధరించావు చూస్తావు. ఎందుకు ధరించావు? ఇవన్నీ 3 దారాలు ఉంటాయి. 3 అంటే 3 రుణాలు ఉంటాయి. ఒకటి పితృ రుణం. అప్పుడే మా బాప్కే हम ऋणी हैं. మనం రుణపడి ఉన్నాం కాబట్టి రుణముక్తులు కావాలంటే ఒకటి సూచిస్తున్నాయ్యా, మీరు గృహస్థంలో ప్రవేశించినటువంటి తర్వాత పితృ రుణం తీర్చుకోవాలి. రెండవది ఏంటంటే ఋషి రుణం. ఋషి రుణం అంటే ఏంటిదంటే మనం మన గురువులను నేర్చుకున్నాము, మనం అనేక విద్యలు నేర్చుకున్నాము. తర్వాత మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా సేవలు చేయాలి. మూడవది ఏంటిది అంటే ఇక్కడ దేవారుణం. దేవారుణం ఏంటిదంటే మనం దేవతలకు రుణపడి ఉన్నాం, పంచమహాభూతాలు అజ్ఞాది దేవతలు. వీటన్నిటిని కూడా గౌరవించడం అనేటువంటి గృహస్థలం. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేః యద్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యం అగ్ర్యం प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलम अस्तु तेजः। गले में डाल दीजिए। पहले गले में डाल के राइट हैंड उसमें से निकालना। डाल दीजिए। राइट हैंड इसमें सदाधार पृथ्वीन्द्यापते मां तस्मै देवाय विशामि देव। ओम यात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते
पृथिवीव वर्णादस्यास्ते पृथिवीदेवेजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाध्यायादते वामद्वज्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अभ्यन्तरस्मिन् विश्वे देवाय नमोऽस्तु ओमें दैत्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्वर्धस्वचेतवर्धेयास्मान् प्रजयापुष्पिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्ते इदं नमः ओम समिदाग्निन्दवस्य दग्धैर्बोधयितादितिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना ओम सुसमिद्धाय शोचिषे कृतं जीवनजुहोतना अग्ने जातवेदस्ते स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्ते इदं नमः ओम तत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेनमर्दयामसि यश्चोचाय विश्च स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदं नमः जब स्वाहा कहेंगे उस समय ऐसा जातवेदस्ते इदं नमः दोनों साथ में एक ही साथ में डाल दो। ओम ऐन्द्रैत्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्वर्धस्वचेतवर्धेयास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्ते इदं नमः ओम ऐन्द्रैत्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्वर्धस्वचेतवर्धेयास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्वर्धस्वचेतवर्धेयास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्ते इदं नमः यहाँ हम यहाँ भीख नहीं कर रहे, यहाँ श्रद्धा पूर्वक हम आहुति उस अग्नि देवता को अर्पण करें। देखिए बड़े लोगों को कभी भी दिए तो क्या करते हैं, दोनों हाथों से क्यों दिया जाता है, इसलिए वो अग्नि भी जलाती है। ओम ज्योतिषूर्य सूर्य ज्योतिस्वाहा ओम सजर्देवेन सवित्रा सजोरसेन्द्रमत्या ऋषाण सूर्यो वेद स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वंच ज्योतिर्वंच स्वाहा ओम प्राणापानव्यानेभ्य इदं नमः ओम अपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा इदमग्नेनान्वित्वा योग्यस्मद्जुहराणमेन वरिष्ठां तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा जमरणाय नमः ओम या साग्न्यस्य निशस्तिवाच सत्यमित्वमयासे अयानो यज्ञम्वासे यानो देवदेशजलं स्वाहा ओम दत्तमं वर्णवासमस्मदवादमं मध्यमं सुताय अदामयमानित्य प्रजेतवानागुसादेस्याम स्वाहा। ఈ రోజు వరకు మీరు ఉన్నటువంటి ఈ రోజు నుంచి మీరు ఎంత ప్రవేశిస్తున్నారు, గృహస్థాశ్రమంలో పెళ్లి చేసుకుని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమం అని ఒకటి ఉంటుంది. మామూలుగా మన గవర్నమెంట్ రూల్ అంటే రిటైర్మెంట్ అంటారు, చూసారా? ఎందుకు రిటైర్మెంట్ చేస్తారు?
చేతగాక కాదు, ఫస్ట్ చాలు నాయన. ఇక నువ్వు కనీసం ఈ మిగిలిన జీవితం ఏంటంటే భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకో, నువ్వు ఎందుకు పుట్టావు, ఏం చేస్తావు అనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి అక్కడ భగవంతుడు సమయం ఇస్తారు. ఈ విధంగా 4 ఆశ్రమాలు ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? ఒకటి బ్రహ్మచర్యాశ్రమము, రెండవది గృహస్థాశ్రమము, మూడవది వానప్రస్థం, నాలుగవది సన్యాసాశ్రమం. అయితే ఇక్కడ రాష్ట్రపతి ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఈ మూడు ఆశ్రమాలను పోషించేటటువంటి బాధ్యత గృహస్థుల పైన ఉంటుంది. ये लोग काम करते नहीं और कमाते भी नहीं है. ये उदाहरण के लिए देखिए, आप बताता होते हैं रोज, क्योंकि मतलब वो ब्रह्मचर्य आश्रम है और घर में जो बड़े लोग बुजुर्ग होते हैं उनका भी पालन पोषण करने का जो धर्म होता है वो गृहस्थ का होता है. और जो भी अपने घर में अतिथि आते हैं उनका भी पालन पोषण బ్రహ్మచర్యము, వానప్రస్థము, సన్యాసము పోషించేటటువంటి బాధ్యత గృహస్థుల పైన ఉంటుంది. కాబట్టి కేవల లాభో భవతి కేవల లాభః. లావణ్య గారు, మీరు ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ అమ్మ నాన్న కష్టపడి సంపాదించి వండి ఇది తిన్నారు. ఈ రోజు నుంచి చాలా మీరు తినడానికి ఆస్కారం లేదు, వీల్లేదు. आप दोनों को भी आज से क्या करना पड़ता है, आप अपने लिए पकाने के साथ साथ दूसरों को भी खिलाना, ये धर्म होता है. అంటే తినిపించాలి. మనం కేవల ఆగు భవతి కేవల ఆగు అంటే వేదం చెప్తుంది, మనం అంట మన కొరకే వండుకున్నది అది అన్నం కాదంటున్నాడు, అది పాపం అంటున్నాడు. మనం వండుకున్నదాన్ని ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా దేవతలకు ఇతరులకు మనం అర్పించాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. అందుకే ఇదేంటి రాష్ట్ర వృద్ధి, మీరు రాష్ట్రాన్ని ధరిస్తామని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ ఆహ్వానిస్తుంటారు. మీరు స్వాహానంతో నెయ్యి వేసుకుంటండి. మామూలుగా శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, అంటే బంధువులారా మీరందరూ కూడా, నేను శాస్త్రం చెప్తున్నాను, నేను నా సొంతంగా ఏం చెప్పడం లేదు. గృహస్థాశ్రమంలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి యోగ్యులు ఎవరు అని అంటే తెలుసా? ఈ కాలంలో వాస్తవంగా మనం అందరం ఎవ్వరం కూడా పెళ్లి చేసుకోవడానికి యోగ్యులు కాదు. శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అంటే, వేదానిత్య వేదోవా వేదం వాపి యథాక్రమం ప్రవేశించాలి. ఎందుకు అంటే వేదం అంటే జ్ఞానం సంపాదించిన తర్వాత. ఇప్పుడు భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం మనం బాగా సంపాదిస్తున్నాం, ఎలాంటి డౌట్ లేదు. భౌతిక జ్ఞానం సంపాదించి మనం బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం, అందులో కూడా ఎలాంటి డౌట్ లేదు. కానీ దీంతో పాటు ఏంటిది అంటే కొద్దిగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఉండాలి. చూడండి, మనకు ఇంత మంచి శరీరాన్ని ఇచ్చాడు. ఎవరు ఇచ్చారు? ఇచ్చాడా? పక్క ఆయన ఇచ్చాడా? డౌట్ లేదు కదా. మరి ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇంత మంచి శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి మీకు ఎవరైనా చిన్న ఒక వస్తువు ఇస్తే మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారు? థ్యాంక్స్ చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తారు? సపోజ్ మీకు ఎవరైనా చెప్పకపోరు అంటారు, ఏమంటారు? మినిమం మేనర్స్ లేదంటారు, అంటారా? అంటే మరి ఒక చిన్న వస్తువు, ఒక పెన్ను ఇస్తే, ఒక చిన్న కాగితం ఇస్తేనే మీరు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నప్పుడు, ఇంత అందమైనటువంటి, ఇంత పౌష్టికమైనటువంటి, ఇంత మంచి ఒక యంత్రాన్ని భగవంతుడు దీన్ని ఎన్ని రోజులు వాడుకోవచ్చు అన్నాడు? 100 ఏళ్ళు. చూసారా? మరి ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలపడమే గృహస్థుని యొక్క ధర్మము. ఏంటిదంటే దీన్ని ఏంటంటే ఆ భగవంతుని మనము స్మరించడం, దాన్నే మనము సంధ్యావందనము అని కూడా అంటాం భగవంతుడి. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇక్కడ జయాహోమం. మామూలు గృహస్థంలో ప్రవేశించిన తర్వాత మనం జయించాలని కోరుకుంటాం, కానీ ముఖ్యంగా వేటిని జయించాలనేటువంటిది చూడండి, కోరికలు అనేటువంటిది అనంతం. కోరికలకు ఒక హద్దు. ఒక వ్యక్తికి 10 రూపాయలు ఉంటే 100 ఉంటే 1000 ఉంటే 1,00,000 ఉంటే కోట్లు ఉంటే ఇంకా మళ్ళీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఇక్కడ మనస్సును జయించాలి అంటున్నాడు గృహస్థంలో. లావణ్య గారు, ప్రద్యుమ్న గారు, మామూలు ఏంటిదంటే గృహస్థం ఏంటిదంటే ఇది స్వర్గము, లేదు అనుకుంటే నరకము. చాలా మంది స్వర్గము నరకం 2 ఉన్నాయంటారు, కానీ ఎక్కడ లేదు. గృహస్థమే స్వర్గము. దీన్ని మనము చెడుగా ఉపయోగించుకుంటే గృహస్థమే నరకం. చిన్న ఉదాహరణ చూడండి, మీరు సబ్జియా జब काटते हैं अपने हाथ में चाकू, మనం కూరగాయలు కోసుకుంటే మంచి కూరగాయలు లేదు, కొద్దిగా మనం అటు కాన్సన్ట్రేషన్ పోయింది అనుకోండి, అది ఏం చేస్తుంది? చేయనే కట్ చేస్తుందా? చేయదు. అంటే మనం కోసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కోస్తాము. అదే విధంగా ఏంటిదంటే గృహస్థాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అబ్దోనో క్యూంకీ హే, ఇప్పుడు 2 పరివారాలు కలుస్తున్నప్పుడు కొందరి మానసికం కూడా కలగకపోవచ్చు. ఎందుకంటే తుండే మధ్య భిన్న అన్నారు. ఒకరొకరి ఆలోచన ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది, మీ ఇద్దరి ఆలోచన కూడా వేరుగా ఉండొచ్చు. కానీ ఏం చేయాలంటే అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం, చూసారండి? అది మనం కావాల్సి మీరు గృహస్థానం ఏం చేయాలంటే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అంటే మిమ్మల్ని మీరు, మీ మనసును మీరు జయించుకోవాలి. అది ముఖ్యంగా ఇక్కడ జయాహోమంతో ఇప్పుడు ఇస్తాము, మీరు ఆలోచిస్తున్నాను. ఓం చిత్తం చ స్వాహ ఇదం చిత్తాయ నమః.
चलो बोलिए। दोनों साथ में एक बार ఓం ये को साथ నేను చెప్పొద్దమ్మా వారు మాత్రం చెప్తారు ఓం గృహ్ణామి తే సౌభగతా సహ భగః హర్యమ సవిత పురందిః మఖ్యం స్వా ఆయుః గార్హపత్యాయ దేవాః. ఓ సుందరి నేను చేపట్టుచున్నాను భర్తనకు నాతో వృద్ధాప్యము వచ్చు వరకు సుఖముగా జీవించుగాక. పరమేశ్వరుని ఈ సభలో ఆసీనులైన పెద్దలందరి యొక్క ఆశీర్వాదముతో మనమిరువురము గృహస్థ ధర్మములను నిర్వర్తించుదుముగాక. నేటి నుండి మనమిరువురము ఒకరికొకరము వశులమై ఉందుముగాక. చెప్పండి. ఓం భగః తే హస్తం అగ్రభి పత్ని త్వమసి ధర్మణ అహం గృహపతిః తవ. ఓ ప్రియ ఐశ్వర్యవంతుడను బలవంతుడను అగు నేను నీ హస్తమును గ్రహించుచున్నాను. ధర్మానుసారంగా నేటి నుండి మనమిరువురము పత్ని పదులము అగుచున్నాము. ఓం మమేయం అస్తు పోష్య మఖ్యం వా అదాత్ బృహస్పతిః మయా పత్యా ప్రజావతి సంజీవ శరదాం శతం. ఓ ప్రజావతి పరమాత్మ నిన్ను నాకు వసంగెను అట్టి నిన్ను నేను ఎల్లప్పుడూ పోషింతును. పతినకు నాతో 100 సంవత్సరములు వచ్చు వరకు సుఖముగా జీవించుదువుగాక. ఓం స్పష్ట వాసః వేదద శుభే కం బృహస్పతేః ప్రశిషా కవినాం తేన ఇమాం నారీం ప్రజయా వర్ధయంతు సూర్యాం ఇవ పరిదత్తాం ప్రజయా. ఓ సుముఖి పరమేశ్వరుడు విద్వాంసుల శిక్షణలో ఈ లోకమున స్త్రీ పురుషులు గృహస్థాశ్రమున ప్రవేశించుచున్నారు. అదే విధముగా మనమిరువురము నేడు గృహస్థాశ్రమున ప్రవేశించుచున్నాము. నీవు ఎల్లప్పుడూ సుందరమైన వస్త్రములను విద్యుల్లత వలె మరియు ఆభూషణములను ధరించి నీవు ఎల్లప్పుడూ శోభిల్లుదువుగాక. ఓం ఇంద్రాగ్ని ద్యావ పృథివీ మాతరిశ్వ మిత్ర వరుణ అశ్విన ఉప బృహస్పతిః మరుతః బ్రహ్మ సోమ ఇమాం నారీం ప్రజయా వర్ధయత్. పరమేశ్వరుడు ఎల్లరి వృద్ధికి తోడ్పడినట్లు మీరును మా వృద్ధికి తోడ్పడుదురుగాక. ఓం అహం విశ్యామి మయి రూపం అస్యాం వేదవిత్ పశ్యన్ నా మనసః కులాయం నా స్థేయం ఉచ్చే స్వయం శ్రత్నానః వరుణస్య పాశాన్. ఓ కళ్యాణి మనస్సుతో కులవృద్ధిని చూచుచు నేను నిరూపమును సంతోషముగా స్వీకరించుచున్నాను. నీవు నా యందు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమతో ముందుగాక. నేను నా మనస్సుతో కూడా నీ ఎడల చౌర్యమును ఆచరించను. నీకు తెలియకుండా ఏ ఉత్తమమైన పదార్థమును ఎప్పుడును ఎక్కడను సేవించను ఉంచుదును గాక. ఏ విధముగా ఈ భగవంతుడు అందరి వృద్ధికి తోడ్పడును అదే విధంగా మనము ఒకరికొకరము అభివృద్ధి కొరకు తోడ్పడుదును గాక. నేను ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమమైన పదార్థములను నీకు ఇచ్చెదను. నేను కూడా ఎప్పుడును నిన్ను వదిలి ఏ ఉత్తమ పదార్థమును సేవించను. అంటే ఇద్దరు కూడా మీరు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కొద్దిగా వాద్యాలు వాయించండి. परिक्रमा करनी चाहिए आप दोनों को. हाथ पकड़े. ओम सरस्वती प्रेतमवसुभगे वाजिनीवती ज्ञात्वा विश्वस्य भूतस्य
అంటున్నారు అమ్మ నువ్వు ఈ రాయి పైన నీ యొక్క పాదమును ఉంచుమని जिस प्रकार ये पत्थर दृढ़ से रहता है उसी प्रकार आप भी अपने बेटे घर से आकर अपने घर में आप उसी प्रकार दृढ़ से रहना चाहिए जिससे